Hello dear students, welcome to the Royal Palace PU College online classes. So in this session I am going to discuss a chapter that is unit first. So in your chemistry syllabus the first chapter is some basic concept of chemistry. So in this chapter we are going to study about the basic concept of the chemistry. So already we have discussed about this in our bridge course classes. So even though I am going to start a basics chapter, some basic concept of the chemistry. So first thing, importance and scope of the chemistry. So what is the importance? So what are the scope and scope of the chemistry? Okay, so we know that the science is an accumulation of the knowledge based on the observations and also systematically observed, tested, verified. So this is all about what here? A result of a continuous effort of the scientist. So they are systematically classified and arranged. To systemize the knowledge, to understand the nature. So that is all about the continuous effort of our scientists who have took the more interesting part of this chemistry. Now here, so what is the importance and scope of this chemistry means? So we know that the science, it is an systematic study of knowledge. So based on this systematic, we have, to create an systematic classification and arrangement, we have so many types of branches in the science. So this is all about what here? To understand the nature. So now here, chemistry. So first of all, what do you mean by chemistry? So chemistry, it is a branch of science which deals with the study of interaction, compositions of matter. The study of interaction, composition of the matter. So we know that chemistry, it is a branch of science which deals with the study of what here? Interaction, composition of the matter is called chemistry. So now here, what is the nature of the matter? So before going to this in detail, so what are the importance and scope of the chemistry means? The chemistry which play a very important role in daily routine life. A man, he cannot imagine their daily routine life without the contribution of chemistry. So chemistry, which is contributed very significant role to give an improved life, human life. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬ್ರೀತ್ ಏರ್, ಎ ಫುಡ್ ಹಿ ಈಟ್, ಎ ಕ್ಲೋತ್ ಹಿ ವೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ shelter. A human, to the lead of his sophisticated life, he is mainly depend on the chemistry only, directly or indirectly. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ directly or indirectly chemistry that will play a very important role. So for example here,
So chemistry, so that will contribution or contributed to manufacture fertilizers, so ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, in the manufacture of drug designing, biochemistry. So in other words, directly or indirectly, our daily life influenced by the contribution of chemistry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here, so chemistry, without chemistry a man which can not live ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now here ಡ್ರಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ. So this is all about what here, the result of the continuous effort of the scientist to systematize the knowledge, to understand the nature. So they are given such a wonderful result of this chemistry. So now here, chemistry which deals with the study of interaction of and composition of matter. So what is the nature of the matter? So actually ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ which has mass and which occupies a space is called matter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಚಾಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್, ಟೇಬಲ್, ಚೇರ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಏರ್, ವಾಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. So they are called what here? Matter. So now here the matter can be exist into mainly three types. I mean the matter which exhibits into three phases mainly. The one is solid phase, and then the second one is liquid phase, and third one is gaseous phase ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟರು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮೂರು ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು. ಸೊ ಆ ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಥರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀನ್
ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು 3 ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದನೇದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್, ಎರಡನೇದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್, ಮೂರನೇದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾಲಿಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3 mainly phases: solid, liquid, gas. So first let us study one by one. The first one is solid. Now here in this phase, solid phase, the particles are arranged very close to each other. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್, ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 3 phases. So as I discussed, solid, liquid, gas. Now here in case of solid, the particles are arranged in such a way that the particles are very close to each other. The particles are very close to each other. So I will write here different: solid, and then what here liquid, and here I will write the gaseous or gaseous. So now here gaseous in nature. Now here solid nalli particles are very close to each other and they are very strongly binded. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅವೆರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಮೀನ್ the particles are orderly arranged. So in case of solid, so why? Because of orderly arranged, because the particles which have fixed positions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ definite shape and volume ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ why? Because of this, because of only what here the particles show having what here fixed position. So why the particles have fixed position means the particles are very close to each other. Due to that they have a strong intermolecular force of attraction between the particle. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ
ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, I mean they are very close to each other. So for that reason they have a strong intermolecular force of attraction. So this is all about this solid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now, so we will move for this liquid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So liquid, in liquid what happen, the particles are present somewhat distance. There is a long distance between, I mean a long distance between two particle ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ. I mean the particles are held strongly here in case of liquid, but in case of solid the particles are held very strongly. The particles are held strongly but not as much as in case of what here solid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now that means what here, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಇರಿದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that leads to what here, movement of the particle, because the force of attraction becomes less somewhat compared to what here solid. Hence the liquid have definite volume but not shape ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. but not shape. It will take the shape of the container. So for example, ಈ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್, ದ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೇಪ್. I mean the liquids, they do not have what here definite shape, but they have volume. So you are going to measure in liters. Example, okay. Now here in case of this we have definite shape because the particles will not move, but here they do not have what here definite shape because the particles show what here movement, because there is a less force of attraction between the particle, and also the particles are present somewhat distance compared to this solid. Now in case of gases, the particles are far away from each other compared to solid liquid. In case of gases, so ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಐ ಮೀನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಿಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟು ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೈದರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೇಪ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೈದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
a physical properties of, the existence of the matter. So mainly in three types: solid, liquid, gas. So this is because the existence, these three forms because of the only arrangement of the constituent particles. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ: ಘನಸ್ಥಿತಿ, ದ್ರವಸ್ಥಿತಿ, ಅನಿಲ ರೂಪ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಘನಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯರ್ ಸೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ existence of the matter, forms of the matters. So thank you. We will discuss in next class. Thank you.